अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेः वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरस्य महारामय श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुकरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। नादं पङ्कजनेत्र रामयमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपूराधिपो भट्टार्यं निगमान्तयोगी जगदाचार्यो स कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभसुमनः कोले स देवाधिपान्। नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाक्कामुक्तासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवादिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षरलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभूर्ममां लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्धसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धं ज्ञानादिराजम् अभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारान्नवसम्मग्न जन्तुसन्तारपोतकं। नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदयापात्रं देभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्य सत्शिष्यं उडयवर्यम् अहं भजे। श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सत्शिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवि तीर्थये। ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीशतकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதுநாடென்னும் தன் குருகூரென்னும் மறுவினைய வன்பொருணல் என்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் செந்தியாய் நெஞ்சே தெழுந்தோ மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலையன் எந்தை சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து எந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமுனிதம் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெற வாஸ்திருஜன் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகழ் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமுயர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாவி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் கொள்கை அருகோம் யாழினிசை వేదத்தில் நம்மாழ்வார் దివ్య తిరువడిகளే శరణం. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ ఒకసారి ముందుగా తిరునక్షత్ర తనియలని మనం అనుసంధానం చేసుకుందాం. గోష్ఠిలో కూడా వృషభేతు విశాఖాయాం కురుకాపురికారిజం పాండ్యదేశే కలే రాధౌ శఠారిం సైన్యపం భజే. వృషభేతు విశాఖాయాం కురుకాపురికారిజం పాండ్యదేశే కలే రాధౌ శఠారిం సైన్యపం భజే. శ్రీ విజ్ఞాన దినోత్తరే అహనికలే
कलौ वर्षे प्रमाद्याह्वये मासे माधवनाम्नि भार्गवदिने चर्चे विशाखाभिधे लग्ने शुद्धचतुर्दशी तिदीते श्रीमत्कुलीरेऽपि च क्षित्यां प्रादुरभूत् पराङ्कुशकविः भाग्योदयान्मादृशाम् मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेः वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना। ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ నమ్మాళ్వార్ల యొక్క తిరునక్షత్రాన్ని అత్యంత వైభవంగా యథాశక్తి మన ఆచార్య పరంపర గోష్ఠి చక్కగా సేవాకాలాలతోటి పెద్దలందరూ రంగాచార్య స్వామి వారు, శటగోపాచార్య స్వామి వారు, అప్పలాచార్య స్వామి వారు, నరేంద్ర స్వామి వారి ఇంకా వెనక ఉండి నడిపిస్తున్నటువంటి ఇంతమంది సుమారు 75 మందితోటి మనం తిరువాయిమడిని చాలా చక్కగా సేవాకాలం చేసుకుని రామానుజ నోత్తందాదిని సేవించుకుని ఉపదేశ రత్నమాలలోకి వచ్చి అన్నిటినీ ఒక్కసారి ఒక ప్రదక్షిణ, నమ్మాళ్వార్లకి ఒక ఆత్మ ప్రదక్షిణ అనేటువంటిది చాలా చక్కగా చేసుకోగలిగాం. ఈ గోష్ఠి ధన్యమైంది. ఎందువల్లంటే ఏదో చదువుకోవడం అభ్యాసాలే కాదండి. మా గోష్ఠిలో ఇలా సంప్రదాయ విషయాలన్నిటినీ కూడా, తిరునక్షత్రాలన్నిటినీ కూడా మేము ఇంత వైభవంగా అందులో భగవద్ విషయం చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి నమ్మాళ్వార్ల యొక్క తిరునక్షత్రాన్ని ఇంత వైభవంగా చేసుకుంటామని మన రామకృష్ణ గారు ఒక చక్కటి ప్రణాళికని ఏర్పరిచి చాలా అత్యద్భుతంగా దీన్ని నడిపించారు. చాలా ఆనందమైంది. 5 రోజులు ఎలా గడిచాయో తెలియలేదు. ఇది అందరికీ అనుభవంలో ఉంటుంది. తెల్లవారేటప్పటికి టైం అయిపోతుంది, ఎక్కడ మనం మిస్ అయిపోతామో అని. సాయంత్రం అయ్యేటప్పటికి 5 అయిపోతుంది. మాట్లాడితే నమ్మాళ్వార్లు, మాట్లాడితే తిరువాయిమలి. 5 రోజులు అదే ప్రపంచంగా ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా ఏమిటి మీ తిరువాయిమలి అంటూ వాళ్ళందరూ కూడా మనని ప్రశ్నించేలాగా ఒక్కసారి అలాగ ప్రతిధ్వనించేలాగా ఆచార్య పరంపర అత్యద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది. గోష్ఠి ధన్యమైంది, మనందరం కూడా ధన్యులమయ్యాము అని. ఇంకా నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించినటువంటి ఈ తిరువాయిమలిలో మనం మొదటి 10లో 6వ పాసురంలోకి వచ్చాం. ఈ మొదటి 10 అంతా కూడా వేదాంతార్థమయము. తర్వాత వెళ్ళిన తరువాత ఆయన ఆళ్వార్లుగానో, నాయకిగానో, తల్లిగానో, చెలికత్తగానో తర్వాత వెళ్ళిన తర్వాత తేలికగా అనిపిస్తుంది. ఈ ముందు 10 పాసురాలు మాత్రం సిద్ధాంత స్థాపనని అంతటిని చేసేసినటువంటి పాసురాలు కాబట్టి వాటి నిర్మాణము చాలా వైలక్షణ్యంగా ఉంటుంది. దాని అర్థము, దాని సిద్ధాంత స్థాపన కూడా శ్రీ భాష్యంలో ఉండేటువంటి సూత్రాలతోటి సమన్వయించుకుంటున్నాం. మనం ఏ రోజుకు ఆ రోజు ఎలాగా ఏ సూత్రాలతోటి ఇది సమన్వయం అవుతుందో చెప్పుకుంటూ వెళుతున్నాం కదా. అందువల్ల మనం గ్రహించేటువంటిది మొదటి 10 తిరువాయిమొழிకి సారము అనేటువంటి మాటని చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం. ఆ మొదటి 10 సారంలో ఈ మొదటి 10 కూడా వేదాంతమైనటువంటి నమ్మాళ్వార్లను వేదాంతిగా అందరూ గుర్తించినటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి 10 అన్నమాట. ఇందులో ఎలాంటి సిద్ధాంత స్థాపన చేశారో మనం చెప్పుకున్నాం. 1, 2, 3 పాసురాలలో ఏం చెప్పారు, 4, 5, 6 పాసురాలలో ఏం చెప్పారు, ఒక్కొక్కటి మనం విడివిడిగా చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం. స్వరూపాన్ని 4లో, స్థితిని 5లో, ప్రవృత్తి నివృత్తులని 6లో చెప్పారు అని ఒక మాట మనం చెప్పేసుకున్నాం ఆల్రెడీ. ఆ ప్రవృత్తి నివృత్తులు అంటే ఏమిటో ఇవాళ పాసురంలో మనం అనుసంధానం చేసుకోబోతున్నాం. ముందుగా పాసురాన్ని ఒక్కసారి చదువుకుందాం. నిన్ననర్ இருந்தனர் கிடந்தனர் தெரிந்தனர் நின்றிலர் இருந்திலர் கிடந்திலர் தெரிந்திலர் என்னுமோர் இயல்வினர்
என நினைவறியவர் ఎన్నుమోరియల్వడు నిన్నవెం తిడరే. ఏం అద్భుతంగా ఉంటాయండి పాసురాలు. అర్థం తెలియక్కర్లేదు, చదువుకుంటుంటే శ్రవణ సుభగంగా ఉంటుంది, చెవులకి ఎంతో ఆనందాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటుంది. మనకి లీలా విభూతిలో స్థితి అనేది భగవద్ అధీనము, అది 4వ పాసురం యొక్క సారము. తర్వాత స్వరూపము అనేటువంటిది భగవద్ అధీనము, అది 4వ పాసుర సారము. స్థితి అనేటువంటిది 5వ పాసుర సారము. ప్రవృత్తి నివృత్తులు భగవద్ అధీనము అనేటువంటిది ఈనాటి పాసురము యొక్క సారము. ముందుగా ఈ పదాలకు మనం అర్థాలు చెప్పుకుందాం. నిన్ననర్ అంటే నిలబడి ఉన్నవారు, ఇరుందనర్ కూర్చొని ఉన్నవారు, కిడందనర్ పడుకొని ఉన్నవారు. అంటే నిలబడ్డ వాళ్ళు, కూర్చున్న వాళ్ళు, పడుకున్న వాళ్ళు. ఇది చేసే పనిని ప్రవృత్తి అన్నమాట. నిలబడడం ఒక పని, కూర్చోవడం ఒక పని, పడుకోవడం ఒక పని. ఇది వీటిని ప్రవృత్తి అంటారంటే చేయుట అని అర్థం. ఈ 3 పనులు చేసేవాళ్ళు కొంతమంది. వీటికి క్వైట్ ఆపోజిట్ గా నివృత్తి. ఎలాగా అది? నిలబడని వారు ఆపోజిట్ అన్నమాట. అంటే మొదటి దానికి మొదటిది. నిన్ననర్ అంటే నిలబడ్డవారు, నిన్నరర్ అలాగా. ఇలర్ అంటే నిలబడని వాళ్ళు. ఇది నివృత్తి అంటారు. నివృత్తి అంటే చేయకపోవడము అని అర్థం. చాలా తేలిక భావమే. వేదాంతార్థంతో కూడేటప్పటికి మనకి ఏదో కష్టంగా అనిపిస్తుంది అన్నమాట. నువ్వు ఒక పని చేసినా, నువ్వు పని చేయకపోయినా అది భగవంతుడి అధీనం వల్లే అలా జరుగుతోంది. నీ గొప్పతనం అందులో ఏమీ లేదు. నువ్వు చేయడాన్ని ప్రవృత్తి అంటారు, నువ్వు చేయకపోవడాన్ని నివృత్తి అంటారు. ప్రవృత్తి చేసినా నివృత్తి చేసినా భగవత్ సంకల్పం వల్లే జరుగుతుంది. ఈ ఒక్క మాట తెలిస్తే చాలు, ఈ పాసురార్థం తెలిసిపోయినట్టే. మనం ఏదైనా ఒక పని చేసినా, ఏదైనా ఒక పని చేయకపోయినా వాటి అన్నిటికీ కూడా మూలము లోపల ఉండేటువంటి భగవత్ తత్వము, ఆయనకి అధీనమయ్యే మనం ఈ పనులన్నీ చేస్తున్నాము. నిన్ననరు తర్వాత ఇరుందనరు. ఇరుందనరు అంటే ఇరుందిలరు, కూర్చున్న వాళ్ళు, కూర్చొనని వాళ్ళు. అంటే ఆపోజిట్ అన్నమాట. ప్రవృత్తి నివృత్తి. కిడందనరు పడుకున్న వాళ్ళు, కిడందు ఇలర్ పడుకోనటువంటి వాళ్ళు. అంటే మొదటిది ప్రవృత్తి, రెండవది నివృత్తి. ఆపోజిట్స్ అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం చూడండి మనం. వాటిని తమిళంలో ఇలా చక్కటి ప్రయోగాలతో చెప్తున్నారన్నమాట. తిరిందనరు, తిరిందనరు తిరిగేవాళ్ళు, తిరిందు ఇలర్ తిరుగని వాళ్ళు. 4 గురించి చెప్పారండి. 4 పనులు, ప్రవృత్తులు చెప్పారు, నివృత్తులు చెప్పారు ఈ పాసురంలో. 4 ప్రవృత్తులు ఏమిటి? నిలబడ్డ వాళ్ళు, కూర్చున్న వాళ్ళు, పడుకున్న వాళ్ళు, తిరిగేవాళ్ళు. ఈ 4 ప్రవృత్తులు అంటారు. పాసురం కంప్లీట్ గా వేదాంతార్థంగా ఇలా పిండి పోసినట్లుగా ఉంటుందన్నమాట. మనం దాన్ని అతి తేలిగ్గా చెప్పేసుకోవచ్చు. అంటే మనం ప్రవృత్తి చేసిన భగవత్ సంకల్పమే, నివృత్తి చేసిన భగవత్ సంకల్పమే. నివృత్తి ఏమిటండి? వాళ్ళు నిలబడరు, వాళ్ళు కూర్చోరు, వాళ్ళు పడుకోరు, వాళ్ళు సంచరించరు. ఇది నివృత్తి. నివృత్తి అంటే ఒక పని చేయడాన్ని వెనక్కి తీసుకోవడాన్ని నివృత్తి అంటారు. చేయడాన్ని ప్రవృత్తి అంటారు, ఆ పనిని వెనక్కి తీసుకోవడాన్ని నివృత్తి అని అంటారు అనమాట. అలాగా నిన్ననర్ ఇరుందనర్ కిడందనర్ తిరిందనర్ నిన్నెలర్ తిరుందిలర్ కిడందిలర్ తిరందిలర్. ఇక్కడికి 8. ప్రవృత్తివి 4 చెప్పారు, నివృత్తివి 4 చెప్పారు. 8 పదాలు చెప్పారనమాట ఇక్కడ. ఎన్ను మోరియల్ వినర్ ఎననినైవరిరయ్యవర్. ఎన్ను ఎప్పుడు కూడా ఓ రియల్ వినరనా, ఒకే విధంగా ఉంటారు అని
నినైవర్ ఇరయవర్, తలచడానికి దుర్లభులు. వీళ్ళు ఎప్పుడు ఇలాగే చేస్తూ ఉంటారు అని మనం చెప్పలేం. ఎందుకంటే జీవుడి యొక్క ప్రకృతి మారిపోవుట చాలా మెయిన్ పాయింట్. ఏదో ఒక పని చేస్తూ అలాగే ఉండం, క్షణానికి మారిపోతూ ఉంటాం. శరీరం చేసే పని క్షణానికి మారిపోతే బుర్ర చేసేటువంటి పని క్షణంలో 1000వ వంతు కూడా మారిపోతూనే ఉంటుంది. అంత స్పీడ్గా ఇది పనిచేస్తూ ఉంటుంది. అంత స్పీడ్గా శరీరం చేయలేదు, కానీ ఇది కూడా ఏదో ఒక పని చేస్తూనే ఉంటుంది. ఏదైనా మానేసైనా ఉంటుంది. కాబట్టి చేస్తుంది అని చెప్పలేము, చెయ్యదు అని చెప్పలేము. ఎన్నం ఓరి వినరన, ఇదిగో ఇలాగే చేస్తారండి అని నినయ్యవర్ తలచుకోవడానికి కూడా దుర్లభులు. నినయ్వు అంటే తలచుకోవడం, ఎవరు అంటే అది లేనటువంటి వాళ్ళు. అంటే జీవుడు ఈ క్షణంలో ఇలా ఉంటాడు, ఈ క్షణంలో ఇలా ఉండడు అని చెప్పడం మనకి సాధ్యము కాదు. నిత్య పరిణామశీలి ఒక పెద్ద పదం. జీవుడు నిత్య పరిణామశీలి, క్షణం మారుతూ ఉంటాడు. ఆ మారడంలో కొన్ని ప్రవృత్తులు వస్తాయి, కొన్ని నివృత్తులు వస్తాయి. ఇది మనకి తెలియకుండా రోజు జరిగే పనే. అది అయితే ఆ పేరు పెట్టడాల వల్ల ఏదో పెద్దగా కనిపిస్తుంది అన్నమాట. కొన్ని పనులు చేస్తున్నాం, కొన్ని పనులు మానేస్తున్నాం. దాన్ని ఏమని చెప్పారు? కొన్ని ప్రవృత్తి చేస్తున్నారు, కొన్ని నివృత్తి చేస్తున్నారు. ఎన్ను ఓ రియల్వడు ఒకేలా ఉంటారు. నింద్ర కూడికను ఉన్న శ్రీయప్పతి. మరి భగవంతుడు చూస్తే ఎప్పుడు ఒకేలా ఉంటాడు. జీవతత్వం చూస్తే అడుగడుగున క్షణానికి మారిపోతూ ఉంటుంది. ఎంతెడర్ నా దృఢ ప్రమాణ సిద్ధుడు, భగవంతుడు అని అర్థం. ఇక్కడ తిడర్ అంటే భగవాన్ అని అర్థం. ఎంతెడర్ నా పెరుమాళ్ళు ఉన్నారే, ఈ ఎన్ అని ఒక మాట వాడారండి ఇక్కడ. నా పెరుమాళ్ళు ఏంటండి? పెరుమాళ్ళు మీ సొంతమా అంటే నాకు ఇష్టం వచ్చినట్లుగా ఉండేటువంటి పెరుమాళ్ళు. ఈ పెరుమాళ్ళు అనేటువంటి ఆయన ఎలా ఉంటారో ఆయన్ను కూడా మనం ఊహించలేము. జీవుడు అడుగడుగున మారుతూ ఉంటాడు కాబట్టి జీవుడు ఎలా ఉంటాడో మనకి ఊహకి కూడా అందదు. సరే, జీవుడే అందకపోతే పరమాత్మ ఎలా ఉంటాడు అంటే ఎప్పుడూ నీ ఊహకి అందనంత గొప్పవాడుగా పరమాత్మ ఉంటాడు. ఊహకి కూడా అందనంత గొప్పవాడుగా పరమాత్మ ఉంటాడు. అంటే ఏమని చెప్పినట్లు, లోకంలో అన్ని ప్రాణులకి స్థితి అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది. స్థితి, ప్రవృత్తి. స్థితి నిన్న చెప్పుకున్నాం. ప్రవృత్తి పని చేయడము, నివృత్తి చేయకపోవడము ఇవాళ పాసురంలో చెప్తున్నారన్నమాట. వీటన్నిటికీ కూడా కారకుడు శ్రీయప్పతే. దీన్ని అనుసరించి మనకు అందుబాటులో ఒక సామెతను తయారు చేసింది లోకం. శివుడు ఆజ్ఞ లేనిదే చీమైనా కుట్టదండి అని ఒక మాట అంటూ ఉంటారు. నిజంగా అది సామెతగా కనిపిస్తుంది, కానీ భగవదాజ్ఞ ప్రకారమే అన్ని పనులు జరుగుతూ ఉంటాయి. అది ప్రవృత్తి. నివృత్తి కూడా ఆయన అధీనంగానే ఉంటుంది. అయితే ఇలా మారేటువంటి జీవతత్వం లాంటి వాడు కాదు, ఊహకి అందేవాడు కాదు భగవంతుడు. ఆయన వేదము చేత ప్రమాణ ప్రసిద్ధుడు. వేదం ఆయనని ఉందని అంగీకరించింది కాబట్టి ఆస్తికుడు. అంటే దేవుడు ఉన్నాడని చెప్పిన వాడు ఆస్తికుడు కాదు, వేదం ఉంది అని చెప్పిన వాడు ఆస్తికుడు. నాస్తికుడు అంటే దేవుడు లేడని చెప్పిన వాడు కాదు, వేదము లేదు అని చెప్పినటువంటి వాడు నాస్తికుడు. ఇలాగా ఈ సారాంశాన్ని మనకి చెప్పారు. ఇప్పుడు ఇందులో మనం పాసురాన్ని చదువుకొని వ్యాఖ్యానంలో ప్రవేశిద్దాం.
நின்னனர் இருந்தனர் கிடந்தனர் திறந்தனர் நின்னிலர் இருந்திலர் கிடந்திலர் திறந்திலர் என்னுமோர் இயல்வினர் என நினை வரியவர் ఎన్నుమోరి ఎల్వడు నిన్న వెంటడరే. దీనికి వ్యాఖ్యానం చూడండి. 7 అని ఉంటుంది. 166వ పేజీ పీడిఎఫ్, 166వ పేజీ. 6వ పాటు లీలా విభూతినుడయ్య స్థితియం భగవత్ సంకల్పాధీనమన్నారు. కీజ్ అంటే క్రిందటి పాసురంలో లీలా విభూతి అంతా, ఆ స్థితి అంతా భగవంతుడి యొక్క అధీనమన్నారు. ఇవి ఇంకా మనం బండగా గుర్తులు పెట్టుకోవాలి. 4లో స్వరూపం చెప్పారు, 5లో స్థితి చెప్పారు, 6లో ప్రవృత్తి నివృత్తులు చెప్పారు. అది ఇంకా స్థిరమైన విషయం అన్నమాట. దాని గురించి మనకి ఏ డౌట్ ఉండకూడదు. అదినుడయ్య ప్రవృత్తి నివృత్తియం భగవత్ సంకల్పాధీనమెంగిరారు. ఈ 6వ పాసురంలో ప్రవృత్తి నివృత్తి కూడా భగవంతుడి యొక్క అధీనములోనే ఉంటుంది అనేదాన్ని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ నిన్ననర్ ఇరుందనర్ కిడందనర్ తిరిందనర్ అని 4 పదాలు వేశారండి. నిలబడ్డవారు, కూచున్నవారు, పడుకున్నవారు, తిరిగేవారు అయిన మనుషుల గురించి చెప్తున్నారు. వాళ్ళు చేసే పని ఏమిటి? నెత్తల్ అంటే ఉండడము, నిలబడ్డము, ఇరుత్తల్ కూర్చోవడము, కిడత్తల్ పడుకోవడము, తిరిదల్ అది తిరగడము. ఇవి 4 ప్రవృత్తి అన్నమాట. బాగా తేలికగా అర్థమవుతాయి, ఏం లేదు. పాసురంలోనేమో అది చేసేవాళ్ళు అన్నారు, వ్యాఖ్యానంలోనేమో ఆ నిలబడడం, ఆ కూర్చోవడం, ఆ పడుకోవడం, ఆ తిరగడం అని పనులని చెప్పారు అన్నమాట. అంతకంటే ఏమీ లేదు. మ్యూట్ చేసుకోండి అమ్మా. మైసూర్ పేరుతో ఉన్నాడు. நெல்லாமை இராமை கிழவாமை தெரியாமை ఎన్నో చల్ల కడవదిరే ప్రవృత్తి నివృత్తిగళై. అదే చెయ్యట్లేదు అనుకోండి, నెల్లామై నిలబడకపోవడం, ఇరామై కూర్చొనకపోవడం, కిడవామై పరుండకపోవడం, తిరియామై తిరగకపోవడం. ఇందులో నుండి పెద్ద వ్యాకరణ రహస్యం ఒక్కటే. పని చేసేవాడు అని పాసురంలో చెప్తున్నారు, ఆ పని ఏమిటి అనేది వ్యాఖ్యానంలో చెప్తున్నారు. నిన్న నర్ అంటే నిలబడ్డవాడు, కూర్చున్నవాడు, పడుకున్నవాడు అని మనిషి గురించి చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఈ పాసురంలో ఇదే ముఖ్యం. వ్యాఖ్యానంలో ఈ నిలబడ్డం, ఈ కూర్చోవడం, ఈ పడుకోవడం, ఈ తిరగడం, వీటి యొక్క ప్రవృత్తి అంటే చెయ్యడం, నివృత్తి అంటే చేయకపోవడం, ఇవి భగవద్ వ్యతిరిక్త సమస్త వస్తుక్കളുടെയും ప్రవృత్తి నివృత్తిగళై చొల్లెగరదు చెల్లుగరది పన్మయ్యాల్. ఈ ప్రయోగాల చేత ప్రవృత్తిని నివృత్తిని మనకి తెలియ చేశారు. చాలా తేలికగా ఒక్కలా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఏమిటంటే, మనం ఏ పని చేసినా ఆయన అధీనమే, మనం ఏ పని చేయకపోయినా ఆయన యొక్క అధీనమే. ఏమిటో భగవంతుడు అలా బుద్ధి పుట్టించాడు, చేయాలనిపించలేదు, నేను చేయలేదు, అదనమాట. అది కూడా ఆయన యొక్క అధీనమే. ఆకృతివాచక శబ్దం వ్యక్తి వెలే పర్యవసిత్తు నిర్కుమా పోలే. ఆకృతి అంటే జాతి అని అర్థం. ఆకారము అంటే ఏమిటి? మనుషుడి యొక్క ఆకృతి అంటే మనుష్య జాతి. గుర్రం ఆకృతి, గుర్రం యొక్క జాతి. ఆవు ఆకృతి, ఆవు యొక్క జాతి. ఆకృతి అంటే జాతి అని అర్థం. ఇక్కడ ఆ జాతి పదము గోవు అన్నాం అనుకోండి, ఒక జంతువుని మన దృష్టిలోకి తీసుకొని వస్తూ ప్రవృత్తి నివృత్తిಗಳು వాచకమాన శబ్దమం, అది ఓహో ఇది ఆవా అని తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతూనే
అపర్యవసాన వృత్యా అవనన్ అడవిలే సెండ్రల్లదు నెల్లాదు. ఆ గోవు దాకా వెళ్ళి ఆగిపోదు. గోవు లోపల ఉండే జీవాత్మ, జీవాత్మలో ఉండే పరమాత్మ వరకు ప్రసరించాలి. ఇంత పెద్ద సిద్ధాంతాన్ని మనకి చెప్పారండి. అంటే ఏది కూడా నువ్వు అందులో ఉండే జీవతత్వాన్ని, జీవుడిలో ఉండే పరమాత్మ తత్వాన్ని చూడాలే తప్ప పై పైన చూసి ఇది ఇంతే అనుకోకూడదు. దానివల్ల మనకి ఏమిటండి లాభం అంటే అహింసా సిద్ధాంతాన్ని పాటించగలుగుతాం. వ్యక్తి వరకే చూసామనుకోండి, కోపం వచ్చేస్తుంది. వాడిని కొట్టాలనో, తిట్టాలనో, బాధ పెట్టాలనో అక్కడ దాకే చూపెడుతుంది. ఇక్కడ ఒక మాట పెట్టారు, అపర్యవసాన వృత్తి. ఆ పర్యవసానం, పర్యవసానం అంటే ఎండ్, అపర్యవసానం అంటే ఎండ్లెస్. ఎలాగా? గోవుతో ఎండవదు. గోవులో ఉన్న జీవుడు, జీవుడిలో ఉన్న పరమాత్మ. గోవు అని ఒక ఉదాహరణ చెప్పామంతే. మనిషి, మనిషిలో ఉన్న జీవుడు, జీవుడిలో ఉన్నటువంటి పరమాత్మ. అంతదాకా దృష్టిని అలవర్చుకోమని చెప్తున్నారు. ఇది ఎంత పెద్ద ఉపదేశము, సామాన్యమైన ఉపదేశం కాదు. మనకి ఎవరినైనా చూడగానే వాడు వాళ్ళని ఇలా అన్నాడు కదా వీడికి అని ఒక ఉద్దేశం, ఒక కోపం, ఒక కక్ష, ఒక ప్రవృత్తి వచ్చేస్తుంది. ఆ ప్రవృత్తిని నువ్వు నివృత్తి చేసుకోవాలి. ఎందువల్ల? వాడి దాకానే చూడకు. వాడిలో ఒక జీవుడు ఉన్నాడు, జీవుడిలో ఒక పరమాత్మ ఉన్నాడు. ఆ పరమాత్మకి తెలుసు మనమేమిటో. ఈ ఆలోచన వచ్చేటప్పటికి హింస అనేది పక్కకి పోవడానికి ఒక విధంగా అది ఉపకరిస్తుంది అన్నమాట. దాన్నే మనకి పూర్వమీమాంసా శాస్త్రాల్లో కొన్ని మంత్రాలతోటి పోల్చి చెప్పారు. అరుణయ పింగాక్ష్య సోమం క్రీణాతి ఎంగిర విడత్తిలే గుణ విశిష్ట వస్తు తోత నిర్కచ్చైదేయం అరుణ్యం సత్తాలే తాత్పర్యమాగిరా పోలే. ఏదో ఎర్రగా ఉన్నటువంటి చక్కటి కళ్ళు, పచ్చటి కళ్ళు కలిగినటువంటి ఒక దానితో ఆడుతున్నారు, ఒక గోవుతో, లేకపోతే ఒక చంద్రుడితో, లేకపోతే ఒక వస్తువుతో అన్నప్పుడు మనని ఆకర్షించేది మొట్టమొదటిగా ఆరుణ్యాంశత్తాలే. ఆరుణ్యాంశము అని అంటారు. అంటే అది వెంటనే మనని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఇదంతా కూడానండి ఒక పెద్ద శాస్త్రం. ఇందులో శ్రీభాష్యంలో ఆకృతి అధికరణము అని ఒక టాపిక్ ఉందండి. ఆకృతి అధికరణము, తర్వాత అరుణాధికరణము అని 2 అధికరణాలు ఉన్నాయి. వాటిని ఇక్కడ సమన్వయించి చెప్తారు. వాటి లోపలికి మనం లోపలికి వెళ్ళడం లేదు. వాటిని పేర్లు చెప్పుకుంటూ పరిచయం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాం. సారాంశం ఏమిటి అంటే, నీ బుద్ధి ఒక ఆకారంలో కనిపించే దానితో ఆగక ఆకారంలో అంతరాత్మగా ఉన్నటువంటి జీవుడు, జీవుడికి అంతరాత్మగా ఉన్నటువంటి పరమాత్మ దాకా ఆలోచించాలి. అప్పుడు నీ ప్రవృత్తి నివృత్తుల్లో భేదం వస్తుంది. అంతే కదా? చెయ్యాలనుకున్నది వద్దనుకున్నది ఆ భావం ఎప్పుడు కంట్రోల్ అవుతుంది అంటే నీ మనస్సు లోపల ఉన్న పరమాత్మని అపర్యవసానం, ఎండ్ లెస్ అంటే దేవుడు దాకా వెళితే అప్పుడు నీ ఆలోచన వేరుగా ఉంటుంది. ప్రవృత్తి నివృత్తిகளுக்கு ఆశ్రయமான వస్తుக்களினுடைய స్వరూపం అవనధీనమెన్ను మున్నే సొల్లుగయ్యాలే. ఏమండి? స్వరూపం అనేటువంటిది ఆయన అధీనమని ముందే 4వ పాసురంలో చెప్పారు కదండి. అసలు ఈ స్వరూపానికి కారణం ఆయన అని 4లో చెప్పారు కదండి. మరి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏం చెప్తున్నారండి? ప్రవృత్తి నివృత్యం సత్తిలే నోకెండ్రు సొల్లువారు ముండు. ఇప్పుడు ఆ గుణాల గురించి చెప్తున్నారు. అప్పుడు రూపాన్ని గురించి చెప్పారు. 4లో రూపాన్ని గురించి చెప్పారు. ఇప్పుడు గుణాలు ఏమిటా? గుణాలు చెయ్యడము, చేయకపోవడము. వాటికి ఏమిటి ఇందులో పదాలు? ప్రవృత్తి చేయుట, నివృత్తి చేయకపోవుట. ఈ గుణాల గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అప్పుడు సమానాధికరణ్యం సిద్ధియాదు. ఇదంతా పెద్ద గ్రామర్ పాయింట్ పెట్టారండి ఇక్కడ. సమానాధికరణ్యము అని ఉంది ఒక మాట. అంటే ఒక
రెండు పదాలు వేరు వేరు అర్థాలను ఇచ్చేవి ఒకే అర్థంగా మారిపోయి ఒకే అర్థాన్ని ఇస్తే దాన్ని సామాన్యాధికరణ్యము అని అంటారు. చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాము అన్నమాట. ఇక్కడ ఈ పదాలు చూడండి, నిన్ననర్, ఇరుందనర్, కిడందనర్, తిరిందనర్, అర్ అర్ అని వచ్చేటప్పటికి అది చేసే వ్యక్తి అని అర్థం వస్తారు. అలా అనకుండా నెత్తల్, ఇరుత్తల్, కిడత్తల్ అంటే చేసే పని అని అర్థం వస్తారు. ఈ రెండిటికి తేడా తెలుస్తుంది కదా. ఒకటేమో పని, ఒకటేమో పని చేసేటువంటి వాడు. ఇది పెద్ద గ్రామర్ పాయింట్ అండి. ఆ అన్వయాన్ని కుదుర్చుకునేటప్పుడు పని చెప్తే సామానాధికరణ్యం కుదరదు, పని చేసే వ్యక్తిని చెప్తేనే సామానాధికరణ్యం కుదురుతుంది. ఎవరెవరికి సామానాధికరణ్యం కుదరాలి? ఈ 4 పనులు చేసి ఈ 4 పనులు చేయని జీవుడికి 4వ పాదంలో చెప్పిన ఎంతిడరే నా దృఢ ప్రమాణ సిద్ధుడు పెరుమాళ్ళు, ఆ పెరుమాళ్ళకి సామానాధికరణ్యం కుదరాలి. జీవుడికి పెరుమాళ్ళకి ఒకే రకమైన వాళ్ళు అనేటువంటి ఒక సమానత్వాన్ని తీసుకురావాలి. అది గ్రామర్ పాయింట్ కి సంబంధించి చాలా తేలిక ఉదాహరణలు కొన్ని ఈ సమాసాలలో వస్తాయండి. అన్ని విభక్తులు ఒకే రకంగా ఉండాలి అని ఒక రూల్ ఉందండి దానికి. అంటే వాడి యొక్క వస్తువు పోయింది అంటాం అనుకోండి, ఆ వస్తువుకి కూడా యొక్క అనే విభక్తినే వాడుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇది పెద్ద గ్రామర్ పాయింట్ అన్నమాట. అలాగా ఇక్కడ నిన్న నర్, కిడంద నర్, తిరింద నర్, నిలబడ్డ వాడు, కూచున్న వాడు అంటే వ్యక్తి వస్తున్నాడు. ముందు పాసురంలో చెప్పింది గుణం చెప్పాడు, కూచోవడం, నిలబడ్డం, ఆ గుణాలు చెప్పారు. ఇప్పుడు ఆ గుణాలు కలిగిన మనిషిని గురించి చెప్తున్నారు. ఈ చిన్న పాయింట్ తెలుస్తోంది అనుకుంటాను. గుణాలు వేరు, గుణాలు కలిగి ఉండడం వేరు. కలిగి ఉన్నవాడైనటువంటి జీవుడు ఎప్పుడు మారుతూ ఉంటాడు. ఈ మార్పు ఎప్పుడు ఎలా ఉంటాడో మన ఊహకి అందేది కాదు. ఎన్నుమో రియల్ వినరియన నినైవరియవర్. ఇదిగో ఇలా ఉంటాడు అని చెప్పడానికి ఊహకి కూడా అందేటువంటి వాడు కాడు ఏ జీవుడు. అంటే నిత్య పరిణామశీలి. ఎప్పుడు ఏం చేస్తాము, మన మనస్సు అసలు అన్నీ వదిలేండి, మన మనస్సుని తీసుకుందాం మనం. అది ఎప్పుడు ఎటుపోతుందో మనకు తెలియదు. ఏమండి, ఒక్కొక్కసారి ఉన్న వాళ్ళని పోయినట్లు ఊహించేస్తుంది కదా, ఒకసారి లేని వాళ్ళు వచ్చి మనతో మాట్లాడినట్టు ఊహించేసేస్తూ ఉంటారు. అది ఎప్పుడు ఎలా చేస్తుందో మనకి తెలియదు. దీనికే ఇంత శక్తి ఉంటే జీవుడికి, ఇది కలిగిన జీవుడు లోపల ఉన్న వాడికి ఎంత శక్తి ఉంటుంది. కాబట్టి జీవుడు ఇలాగే ఉంటాడు అని ఊహించడానికి సాధ్యమైన వాడు కాదు. ఆ విషయం తెలిస్తే అక్కడికి అది చాలన్నమాట. దాన్నే చెప్తున్నారు ఇక్కడ. அப்போது சாமானாதிகரண்யம் சித்தியாது ஆக பிரவೃತ್ತಿ நிவೃತ್ತಿகளுக்கு வாச்சகமான இச்சப்தம் అవత్తుక్కాశ్రయమాన చేతననై కాట్టి. ఈ పదాలు వాటిని చేసేటువంటి మనిషిని గురించి చెప్పి, నిన్న నర్, నిలబడ్డ వాడు అని ఒక మనిషిని గురించి చెప్పి, அவன் தனக்கு ஈஸ்வரனை ஒழிய பృథక్ స్థితి యాదల్ ఉపలంబమాదల్ ఇల్లాంపయ్యాలే అవన అళవం కాట్టుகிறது. ఆ జీవుడికి భగవంతుడి సంకల్పం లేకపోతే ప్రవృత్తి గాని నివృత్తి గాని ఉండదు. ఒక్కటే వాక్యం, పాసురంకి అర్థం అంతా. ప్రవృత్తి నివృత్తులు భగవద్ అధీనాలు. దాన్ని ఎంత వివరిస్తున్నారో, ఎన్ని శాస్త్రాలతోటో కలిపి సమన్వయించి చెప్తున్నారు అనమాట. ఆగా విశిష్ట వస్తువే కాట్టుகிறது, ప్రవృత్తి అవన అధీనై ఆగిరదు, వేణుమాగిల్ నివృత్తికి అవన్ వేణుమో ఎన్బారై కేట. ఏమండి, ఏదైనా పని చెయ్యాలి అంటే భగవంతుడికి కటాక్షం ఉండాలి కానీ మానడానికి ఎందుకండి? అది కూడా భగవంతుడి కటాక్షం ఉండాలా అని ఎంబారిని ఒకళ్ళు అడిగారట. అడిగితే స్వర్గత్తి నిన్నం విజుగుర త్రిశంకువై శక్తిమాన్ నిற்க சொல்ல நிற்க
వేండిత్తు కండాయే. ఆయన త్రిశంకు వృత్తాంతాన్ని చెప్పారు కదా. త్రిశంకువు అనేటువంటి వాడు మహారాజు. ఆయన మీకు అందరికీ తెలుసున్న కదే, బొందితోటే స్వర్గానికి వెళ్ళాలి అనుకున్నాడు. వశిష్ఠ మహర్షిని అడిగాడు, స్వామి నేను ఈ శరీరంతోటే స్వర్గంకి వెళ్ళిపోతాను, అలా ఏదైనా యజ్ఞం చేసి పెట్టండి అని అడిగాడు. నాయన స్వర్గానికి వెళ్ళాలి అంటే ఇప్పుడు చంద్రమండలంకి వెళ్ళాలంటేనే ఈ వెయిట్ ఇవన్నీ తెలియకుండా ఈ వెయిట్లెస్ గా అయిపోతాం కదా బయటకు వెళ్ళేటప్పటికి. దానికి తగ్గట్టుగా బ్యాలెన్స్ చేసి అన్నీ చేసి కొత్త రూపాన్ని ఇచ్చి పంపిస్తున్నారే, అలాంటిది స్వర్గానికి వెళ్ళాలంటే ఈ పాంచభౌతిక దేహంతో ఎలా పెడతావు, నువ్వు వెళ్ళలేవయ్యా అన్నారు. అంటే వాళ్ళ అబ్బాయిలను అడిగారు, ఏంటి డివైడ్ అండ్ రూల్ పాలసీ అని, మా నాన్న కాదు అంటే మళ్ళీ మా దగ్గరికి వచ్చి అడుగుతావేంటి, మేము అలాంటి యజ్ఞాలు ఏమీ చెయ్యమన్నారు వశిష్ఠ పుత్రులు. అప్పుడు విశ్వామిత్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగాడు. విశ్వామిత్రుడికి తాను చెయ్యగలనా లేదా అన్నది కాదు పాయింట్, వశిష్ఠుడు చేయనన్నాడు కాబట్టి నేను చేస్తాను, అది ఆయన ప్రవృత్తి అనమాట. అందువల్ల సరే అన్నాడు. సరే అనేసి దేహంతో పంపించాడు. సగం పైదాకా వెళ్ళాడు. వెళ్ళేటప్పటికి ఇంద్రుడు చూసి వెళ్ళిపో, కిందకి వెళ్ళిపో, ఈ దేహంతో నువ్వు ఇందులో అడుగు పెట్టడానికి వీలు లేదు అన్నాడు. అయ్య బాబాయ్, అప్పుడు అలా ఉన్నవాడు ఇలా తిరిగి మళ్ళీ కిందకు వచ్చేస్తున్నాడు. కిందకు వచ్చి పడిపోతున్న సమయంలో విశ్వామిత్రుడు చూసి ఆగు ఆగు అక్కడ ఆగు అని చెప్పి అతని కోసం ఒక స్వర్గాన్ని సృష్టించాడు. త్రిశంకు కోసం స్వర్గాన్ని సృష్టించాడు కాబట్టి దాన్ని త్రిశంకు స్వర్గము అంటారు. ఏదైనా మనకు ఒక పని అటు పూర్తిగా వెళ్ళలేక ఇక్కడ పూర్తిగా ఉండలేక మధ్యలో గిలగిల్లాడే పరిస్థితి వస్తే త్రిశంకు స్వర్గంలో నిలబెట్టారండి అంటారు. అంటే మన పని పూర్తిగా కాలేదు, ప్రవృత్తి ఏమో వెళ్ళడం, నివృత్తి ఏమో అక్కడ ఆగు అన్నాడు, అక్కడ ఆగిపోయాడు. మరి నివృత్తికి కూడా చెప్పవలసి వచ్చిందా లేదా మనిషి? ఆగమంటే ఆగాడా లేదా? కాబట్టి ప్రవృత్తి ఒకళ్ళ అధీనంలోనే ఉంటుంది, నివృత్తి ఒకళ్ళ అధీనంలోనే ఉంటుంది అని ఆ త్రిశంకు వృత్తాంతాన్ని మనకి ఇక్కడ చెప్పారు అనమాట. ఎంబార్ అనే మహానుభావులు ఏమీ లేదయ్యా మనకి తెలీదు, అందులో లోపల ఎంత మెకానిజం జరుగుతుందో మనకి తెలియదండి. ఈ శరీరంలో జరిగే మెకానిజం చూడడం, చూసిన తర్వాత ఇంద్రియం ద్వారా బుర్రకెళ్ళడం, బుర్ర ఆలోచించడం, బుద్ధి వద్దడం, సరే చెయ్యడం, ఇవన్నీ మనకు తెలుస్తున్నాయా? ఆటోమేటిక్ గా జరిగిపోతున్నాయి. స్విచ్ వేస్తున్నాం, లైట్ వెలుగుతోంది. ఆ స్విచ్ వేసినప్పుడు కరెంట్ ఎలా క్రియేట్ అయింది, అది ఎలాగ తీగ ద్వారా వెళ్ళింది, ఎక్కడ దాన్ని మళ్ళీ విద్యుత్తుగా మారింది, ఇవన్నీ మనకి తెలుస్తున్నాయా? ఈ మెకానిజాలు ఏవి మనకి తెలిసేవి కాదు. కాబట్టి ప్రవృత్తికి భగవంతుడి ఇచ్చ ఉండాలి, నివృత్తికి కూడా భగవంతుడి యొక్క ఇచ్చ ఉండాలి. ఎన్నరుళి చేరారు అని చెప్పారు. ఎన్నమోరి ఎల్వరర్ ఎననివయ్యరు ఎవరు. ఇప్పుడు అనేక ప్రకారరాయిరుక్కయ్యాలే కాలతత్వముళ్ళదనయ్యం ఆరాయా నిన్నాలు. ఎంతకాలం అండి ఇలాగా? కాలం ఉన్నంత వరకు. ఈ మార్పు అనేది మనిషికి ఎప్పుడు ఎప్పటిదాకా ఉంటుంది? ఎండ్ ఉందా? కాలానికి ఎండ్ ఉంటే మార్పు కూడా ఎండ్ ఉంటుంది. ప్రళయం దాకా ఇలా సాగుతూనే ఉంటుంది అని. ఇన్నపడి పట్ల స్వభావత్తయుడయ్యవనెన్ను నినైకవం కూడా అరియవర్. కాబట్టి ఈ సమయంలో ఇప్పుడు ఈ జీవుడు ఇలా చేస్తాడు అని ఎవరి చేత భావించడానికి ఊహించడానికి సాధ్యం కాని వాడు. ఎందువల్ల? అతని ప్రవృత్తి భగవదధీనం కాబట్టి మనం ఊహించలేం. ఆయన ఎప్పుడు ఏ ప్రవృత్తి చేయిస్తాడో, వాడు ఎప్పుడు ఏది చేస్తాడో మన ఊహకి అందేటువంటిది కాదు. ఎన్నమో రియల్ వడునెన్రా. ఏమండి మరి భగవంతుడు ఎలాంటి వాడండి అంటే వృషల వివాహ మంత్రం బోలే ఎన్నం ఓరియల్ వడనెన్న వరావరెన్నెల్. వృషల వివాహము అని శూద్ర వివాహంలో కొన్ని మంత్రాలు ఉంటాయిటండి. కొన్ని చెప్తారు, కొన్ని చెప్పరు, కొన్ని అందేవి కాదు, అంతవరకే తీసుకోవాలి అని. అవి ఎలాగైతే మన మనస్సుకి అందవో, ఎందుకు కొన్ని చెప్తారు కొన్ని చెప్పరు అని అంటే కాల పరిణామాన్ని బట్టి, జాతి పరిణామాన్ని బట్టి ఈనాడిగో ఈ జాతిని ఇలా అన్నారు, ఆ జాతికి అలా అన్నారు
అనేటువంటి గొడవలు ఏవి రాకుండా కొన్ని చెప్తారు, కొన్ని చెప్పరు, అంతే అయిపోయింది. అప్పుడు అది వివాదాలకి కారణం కాకుండా ఉంటుంది. ఆ మంత్రంలాగా ఎన్నం ఒరిపడి పట్ట స్వభావத்தை உடையவரென்னோ நினைக்கவரிதான இலை ஒன்னும் ఒరిపడి పట్టి ఇరుక్కుమై ఎన్ను. ఇదిగో ఇప్పుడు ఇలా ఉంటారు అని చెప్పడానికి, ఇదే పద్ధతి అని చెప్పడానికి సాధ్యమైనటువంటిది కాదు. అంటే ఏమో ఎప్పుడు ఏ పరిస్థితి ఎలా మారుతుందో మనకి తెలియదు. అది ప్రవృత్తి కావచ్చు, నివృత్తి కావచ్చు. ఎంతిడర్ వేద ప్రమాణమూర్తి. తిడర్ అంటే వేదము చేత ప్రతిపాదింపబడిన భగవంతుడు. ఈ భగవంతుడు ఎలాంటి ఆయన? వేదాల చేత చెప్పబడినటువంటి ఆయన. ఎంతిడర్ నా వేదాల చేత చెప్పబడిన స్వామి అంటే వేదాల చేత చెప్పబడిన నా స్వామి. ఇదే ఇప్పుడు ఇవాళ పాసురానికి ఇదే ఉదాహరణ చెప్పచ్చు, సరిపోతుంది. నా తిడర్ వేదాల చేత చెప్పబడిన స్వామి అనే వాక్యం ఉందనుకోండి, రెండు కలిపామనుకోండి, నా వేదాల చేత చెప్పబడిన స్వామి అని, నా యొక్క స్వామి అని అర్థం. మధ్యలో వేదాల చేత చెప్పబడిన అని ఉంది. అది మనకు అర్థం కాదనుకోండి, నా వేదాలు అన్నారేమిటండి మీరు అని అర్థం వస్తుంది అన్నమాట ఆ ప్రయోగంలో. అందువల్ల నా దగ్గర ఆగకూడదు. నా యొక్క తిడర్ వేదాల చేత చెప్పబడినటువంటి స్వామి. అలాగే నిలబడ్డవాడు, కూర్చున్నవాడు, పడుకున్నవాడు, తిరిగేవాడు, వీళ్ళందరికంటే కూడా తిడర్ ఈ ప్రమాణ స్వరూపుడైన భగవంతుడు గొప్పవాడు. ఎంత ఎంత వేదాంతార్థాన్ని చెప్పారో చూడండి. వ్యక్తి వేరు, వ్యక్తిని ధర్మి అంటారండి. ఆ వ్యక్తిలో ఉన్న గుణాన్ని ధర్మం అంటారు. ఈ విషయం తెలుసుకోవాలి. కూర్చోవడం, నిలబడ్డం వీటిని ధర్మాలు అంటారు. కూర్చున్నవాడు, నిలబడ్డవాడు అని మనిషిని చెప్పేది ధర్మి అంటాం. ఈ ధర్మికి భగవంతుడికి సమానాధికరణం. అంటే ఆ జీవుడు ఎప్పుడు ఎలా ఉంటాడో ఊహకందని వాడు. ఈ దేవుడు ఎప్పుడు ఎలా చేస్తాడో వేద ప్రమాణం చేత తెలియబడుతుంది తప్ప మన చేత తెలియబడేది కాదు అనేటువంటిది. ఇప్పటి సుదృఢ ప్రమాణ సిద్ధరాన ఇలా తమ్ముడయ్య లాభమై తొత్తుగయ్యాలే. ఏమండి ఎన్నని ఎందుకండి అన్నారు అంటే, ఆ దేవుడి వల్ల నాకు ఎన్నో లాభాలు ఉన్నాయి. ఆ దేవుణ్ణి నమ్ముకోవడం వల్ల నా జీవితం నిలబడింది. ఆయన నా దేవుడు, నా దేవుడు ఎంతెడ నా భగవానుడు అని చాలా ఆత్మీయంగా నమ్మాళ్ళవారు చెప్పుకున్నారు. ఇది అన్వయం చూడండి. ఏ పదం తర్వాత ఏ పదం రావాలి అని చెప్పేది చివరిస్తూ ఉంటారు. దాన్ని అన్వయము అంటారు. అంటే మీనింగ్స్ ఒక ఆర్డర్ లో చెప్పడం అని అర్థం. అన్వయము అంటే మీకు చిన్నప్పుడు పరీక్షలు రాసేటప్పుడు ప్రతిపదార్థాలు రాయండి అనేవారు పద్యానికి. ఆ ప్రతిపదార్థాల్లో పిలుపు ఆఖరి లైన్ లో ఉంటుంది. దాన్ని తీసుకొచ్చి పైకి పెడతారు. ఓ రాజా అని పైకి పిలుపు పెడతారు. అర్థం వచ్చేలాగా పదాలు ఒక ఆర్డర్ లో చెప్తారు. దానిని అన్వయము అంటారు అనమాట. అది ఎలా ఇచ్చారో చూడండి. నిన్ననర్ ఇరిందనర్ కిడిందనర్ తిరిందనర్ నిన్నెలర్ ఇరిందిలర్ కిడిందిలర్ తిరిందిలర్ ஆன இவை எல்லாம் ఎన్నుమోరియల్వనయనరన నెనైవరియవరాయన్నం ఎన్నుమోరియల్వడనెన్న ఎంతెడరానవర్. అలా ఆర్డర్ లో పెట్టుకోవాలన్నమాట. అంటే ఒక్కసారి తెలుగులో మనం చెప్పుకుంటే నిలబడ్డవాడు, కూర్చున్నవాడు, పడుకున్నవాడు, తిరిగేవాడు, నిలబడనివాడు, కూర్చోనివాడు, పడుకోనివాడు, తిరగనివాడు, వీరందరూ ఎప్పుడు ఎలాగ ఏ పరిణామంలో ఏ ఏ స్వభావం కలిగి ఉంటారో అందని జీవుడు. ఈ అందని జీవుడికి ఎలా ఉంటాడో తెలియని ఊహించడానికి అందని వేద ప్రమాణ సిద్ధుడు మా దేవుడు. బ్యాలెన్స్ అన్నమాట. ఇలాంటి జీవుడికి జీవుడు అందట్లేదు, అలాంటి పరమాత్మ ఆయన అందట్లేదు. జీవుడికి కూడా ఊహకి అందనటువంటి పరమాత్మే
మొట్టమొదటి పాసురంకి వెళ్ళాలి. తొഴുదుయన్ మననే, మనసా అలాంటి పెరుమాళ్ళని నువ్వు ధ్యానించుకోవలసినది. క్రియాపదంకి మళ్ళీ మొదటి దానికి వెళ్ళిపోవాలి అన్నమాట. ఇప్పుడు మామూలుగా ఒక్కసారి పదాలు ఊరికే మన భాషలో మనం చెప్పుకుందాం. మనిషికి ఒక స్వరూపం ఉంటుంది, ఒక స్థితి ఉంటుంది, ఒక ప్రవృత్తి నివృత్తి ఉంటుంది. స్వరూపాన్ని 4వ దాంట్లో చెప్పారు పాసురంలో, స్థితిని 5వ పాసురంలో చెప్పారు, ప్రవృత్తి నివృత్తులని 6వ పాసురంలో చెప్పారు. ఆ స్వామి అలాంటి వాడని మనకు ఊహించడానికి అందని వాడండి, ఎప్పుడు ఒకేలాంటి స్వభావము కలవాడండి అని చెప్పారు. ఏమండి, ఊహకు అందరు అంటున్నారు, ఎప్పుడు ఒకేలా ఉంటాడంటున్నారు. ఈ 2 మాటలకి అర్థం ఎలాగా? జాగ్రత్తగా గమనించండి. అబ్బే ఊహకు అందడండి, అబ్బే ఎప్పుడు ఒకేలా ఉంటాడండి. ఒకేలా ఉంటాడంటే ఊహకు అందినట్టేగా. మరి ఊహకు అందడంటారు ఏమిటంటే ఎప్పుడూ ఊహకి అందని స్థితిలోనే ఉంటాడు అని మనకు అందుతుంది. మనకేం తెలుస్తుందంటే ఆయన ఎప్పుడూ మనకి అందనటువంటి వాడు అనేటువంటి విషయం మనకి తెలుస్తుంది. ఎలాగండి? ఆయన వేదం చేత ప్రతిపాదింపబడిన వాడు కాబట్టి. అలాంటి వేద ప్రతిపాదితుడైనటువంటి పెరుమాళ్ళ పాదాలని మనసా నువ్వు సేవించు అని మొదటి దానికి దగ్గరికి వెళ్ళాలన్నమాట. అంటే మొదటి 4 మొత్తం 8 పదాలు చెప్పారు. ప్రవృత్తులు 4 చెప్పారు. కూర్చుని, నిలబడి, పడుకుని, తిరిగి ఈ చేసే మనిషి 4. దీన్ని ప్రవృత్తి అన్నారు. కూర్చోకుండా, నిలబడకుండా, పడుకోకుండా, తిరగకుండా వీటిని నివృత్తి అన్నారు. ఈ రెండిటికి కూడా ఆకృతి వాచకాలు అని ఉంటాయి. ఒక గోవుని చూపినా, ఒక మనిషిని చూపినా, ఎవరిని చూపినా ఈ జీవుడు జీవాత్మతో ఆగిపోకుండా జీవుడిలో ఉన్న పరమాత్మ దాకా వెళ్ళి ఆలోచిస్తే ఎలా ఉంటాడో మన ఊహకి అందేవాడు కాదు. ఇంతకీ చెప్పిన విషయం ఏమిటంటే, ఇంత కష్టపడితే ఎలా ఉంటావో నువ్వు ఊహించుకోలేవు నాయన. అది ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉంటుంది. ఆ ఊహకి అందకపోవడం ఒకేలా ఉంటుంది. పోనీ ఇవాళ ఊహకి అందలేదు, రేపు ఊహకి అందుతాడేమో అనుకోవడానికి ఉండదు. ఇవాళ ఊహకి అందదు, రేపు ఊహకి అందడు. అసలు నీ జీవిత కాలంలో నీ ఊహకి అందని వాడు అనే విషయం నీకు అందుతుంది. అది నీకు తెలిసింది. ఏమండి, ఏదైనా ఒక విషయం చెప్పండి అని. లేదండి చెప్పలేనండి. అలా కాదండి, ఎప్పటికీ చెప్పలేను అన్న విషయం నాకు ఇప్పుడు తెలిసింది. అదొక ప్రయోగం ఉంది కదండి. అది ఇవాళే కాదు, ఏ వేళ నేను చెప్పలేను. అలాగే భగవత్ స్వరూపం కూడా మనం ఏ వేళ కూడా ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటి దాన్ని మనం చెప్పలేము. ఎప్పుడూ ఒకే విధంగా ఉంటాడు అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే ఎప్పుడు ఊహకందనంత గొప్ప స్థాయిలోనే పెరుమాళ్ళు ఉంటారు. ఎంతెడర్ నా దార్ఢ్యం. తెడ అంటే దృఢత్వం. దృఢ ప్రమాణం వేదం. వేదము చేత ప్రతిపాదింపబడేటువంటి భగవతత్వం. ఆయన ఎలాంటి వాడు? వేదము చేత ప్రతిపాదింపబడేటువంటి తత్వం. వేదానికే ఎలా ఉంటాడో అందట్లేదు, ఇంకా నాకెక్కడ అందుతాడండి? కానీ నాకు అందాడు. ఎలా అందాడు? నేను ఊహించలేను అని తెలుసుకునేలాగా అందాడు. ఈ ఒక్క లైన్ తెలిస్తే చాలు. నేను చెప్పలేను అన్న విషయం నాకు తెలిసేలా దొరికాడు. అంతే. అంటే ఆయన ఎలా ఉంటాడో నాకు తెలియదు అనేటువంటి దాన్ని ఇందులో సామానాధికరణ్యాలు, వైయాధికరణ్యాలు, పూర్వమీమాంస శాస్త్రాలు, శ్వేతకేతువుతో తత్వమసి అనేటువంటి వాక్యార్థము, ఇవన్నీ కూడా పూర్తిగా భాష్యంలోకి వెళ్ళి అద్భుతమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాలు చేస్తారని. ఇప్పుడు అవన్నీ కూడా మనకు అంతదాకా వెళ్ళక్కర్లేదు. ఒక్క విషయం గ్రామటికల్ గా తెలిస్తే చాలు. ధర్మి వేరు, ధర్మం వేరు. ధర్మం అంటే నిలబడడం, ధర్మి అంటే నిలబడిన వాడు, ఆ పని చేసేటువంటి వాడు. ఆ పని చేయడానికి భగవంతుడి దయే కారణం, ఆ పని చేయకపోవడానికి భగవంతుడి యొక్క దయే కారణం. అంటే దానికి మంచి పదాలు 2 పరిచయం చేశారు. ప్రవృత్తికి భగవంతుడి దయే కారణం,
నివృత్తికి భగవంతుడి దయే కారణము. ఈ జీవుడు ఇప్పుడు ఇలా ఉంటాడు అని మనం ఊహించడం. జీవుణ్ణే పరిణామశీలి అని జీవుణ్ణి చెప్తారు. ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ ఉండేటువంటి వాడు. జీవుడి గురించే తెలియకపోతే వేద ప్రతిపాదితుడైనటువంటి పరమాత్మ గురించి ఎన్నో ఓరు ఇయ్యల్ ఒడు ఎప్పుడు ఒకే స్వభావముతో నిన్న ఉండే శ్రీయపతి అన్న మాట తెలీదు. అంటే మరి ఏం తెలుస్తుందండి? మాకు తెలియనంత గొప్పవాడు అనే మాట మాకు తెలిసింది. ఈ ఒక్క మాట అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటారు. ఆయన ఎంత గొప్పవాడో మనకి తెలియదర్రా అన్న మాట మనకి తెలిసింది. ఇప్పుడు ఊరికే లౌకికంగా ఈ ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి ఐశ్వర్యవంతులు అని వాళ్ళ లిస్టు ఇస్తూ ఉంటారు చూడండి. ఎన్ని కోట్లు ఉన్నారు, ఎన్ని కోట్లు ఉన్నాయి అంటే మనం ఒకటే మాట అంటాం, ఆయన ఎంత ధనవంతుడో ఆయనకే తెలియదుట. ఎక్కడెక్కడ ఏమున్నాయో ఆయనకే తెలియదుట. ఇది లౌకికత్వం, ఇది మనిషి, ఇక్కడ సంపద. ఇవే మనకి ఊహకి అందకపోతే అలౌకికమైనటువంటి పెరుమాళ్ల స్థితి, అలౌకికమైనటువంటి సృష్టి స్థితి లయాలలో ఎప్పుడెప్పుడు ఎన్ని ఎన్ని మార్పులు చేస్తాడో ఇది మనకి తెలిసేటువంటి విషయము కాదు అనేటువంటి అందమైనటువంటి భావాన్ని ఈవాడ పాసురంలో మనకి అందించారు. ఒక్క వాక్యం హాయిగా రాసుకోవచ్చు. 4లో ఏం రాసుకున్నారు? స్వరూపము భగవంతుడి అధీనము. 5లో ఏం రాసుకున్నారు? స్థితి భగవంతుడి అధీనము. 6లో ఏం రాసుకోవాలి? ప్రవృత్తి నివృత్తులు కూడా భగవంతుడి యొక్క అధీనమే. అంటే ఇంకా వేదాంతంలోకి మనం వెళితే ఎందుకు కష్టాలు వచ్చాయి? ఏమో ఆయన అలా అనుగ్రహించాడంతే. ఎందుకు ఇలా వచ్చింది అనే దానికి సమాధానం ఆయన కరుణ తప్ప ఏమీ లేదు. మన ఊహకి అందేటువంటిది కాదు అన్న విషయాన్ని ఈ పాసురంలో మనకి చెప్పారు. ఈ 10 అంతా కూడా చెప్పుకున్నామే. ఓ ప్రణవార్థాన్ని తీసుకొని ముందుకు వచ్చినట్లుగా తిరువాయుమడి సారాన్ని అంతటినీ తీసుకొచ్చి ఈ 10 పాసురాల్లోకి పుట్టి మొత్తం రామానుజ దర్శనాన్ని అంతటినీ కూడా మనం విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతాన్ని అంతటినీ కూడా ఈ 10 పాసురాల్లోనూ దర్శించగలుగుతాము అన్నమాట. కాబట్టి ప్రవృత్తి నివృత్తి భగవత్ అధీనము అనేటువంటి సారాంశాన్ని ఈనాటి పాసురంలో మనకి నమ్మాళ్వార్లు అందించారు. నెన్ననర్ ఇరుందనర్ కిడందనర్ తిరిందనర్ நின்னிலர் இருந்திலர் கிடந்திலர் திறந்திலர் என்னுமோர் இயல்வினர் என நினைவறியவர் என்னுமோர் இயல்வடு நின்னவெம் திடரே. நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். தேவேசம் கோலநாதம் நதகித மனசம் பத்மநாபன் ரமேசம் లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన నిగమశిరో యోగి భట్టార కవచ గోవిందం పూరనాదేన సహకురు కేశేందు సింధుం యతేంద్రం మాలాద్రుగ్యామునార్యో మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాదాం తిరువరుణ్మాల్ சேனை முதலி நாதமுனி சீரிய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார்க்கு அம்பாமித்ராசர் கோவிந்தர் கூரே சர்பட்டர் வேதாந்தமனே இருக்கண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈழத்தேற்க எந்த மாதவர் பற்பனாவர் இவர் அருளாளர் திருவடையுண்ண தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளம் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னன்னுள் சேர்ந்தனவே. நமோஸ்த தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜாரிதாச சசுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீசைலநாதாய குந்தை நகர ஜன்மனே பிரசாதலப்த பரம பிராப்ய கைங்கர்யசாலினே ஸ்ரீசைலேஷ தயாபாத்திரம் தீபத்யாதி குணார்ணவம் யதீந்திர பிரவணம் வந்தே ரம்யஜாமாதரம் மனே. வாழி திருவாய்மொழி பிள்ளை மாதக வாழ்வாழும் மணவாள மாமணியன் வாழியவன் மாறம் திருவாய்மொழி பிள்ளை மாதத்தோ தேரும்படி இறைக்கும் சேர் ஸ்ரீரங்க சிம்ஹகிரி தேசிக பாத சேவா பிராப்தாகில திரவிட வேத ரகஸ்ய ஜாதம் ஸ்ரீ கௌதமான்வய சமாஸ்ருத பாகதேயம் గోపాల దేశికమహం శరణం ప్రపంచే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్య తనోభవం వేదాంతాచార్య సశిష్యాముడే వర్ణమహం భజే శ్రీమద్వెంకటరంగాది శిష్యం సశిష్య సేవతిం
శ్రీలక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే దేవి దీప్తయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.